Allah Subhanahu qanchalagan maqtovlarda aytaq sağın azlık qılat. Allah Subhanahu maqtovga tatıqdı. Allah Subhanahu ko'rib turadi. Allah Subhanahu biz qaysi jaqni qaraylik, barcha jaqdan ko'rib turadi. Allah Subhanahu qarang'ida dag'in, kunduz dag'in birday ahvolda ko'rib turadi. Allah Subhanahu shunday olisdan emas, yaqindan emas, birday vaqtda, bir tarmoqda ko'rib turadi. Allah Subhanahu siz bilan bizning qiymal hareketimizni jana o'zi yaratgan barcha jonsiz jana canlı shunday mahluqotlarni, insonlarni ko'rib turadi Alloh taolo. Ko'rish uchun boshqaning bir masadına muhtoj emas. Allah Subhanahu bu dunyoni yaratish uchun birovning kengashine, birovga muhtoj bo'lgan yo'q. Allah Subhanahu bu dunyoni yaratish uchun bir asbobga, bir instrumentga muhtoj bo'lgan yo'q. Allah Subhanahu shunday yer olamni yaratdi. Allah Subhanahu shunday qavat osmonlarni yaratdi. Hech bir turkuksiz yaratib qo'ydi. Shunday bir iğneni gözünde olgan teshigi yo'q. Shunday Allah Subhanahu shunday hukm bergan vaqtdan beri osmon turadi. Allah Subhanahu shunday yerni yaratdi, o'shal yer shunday hukm bergandan beri qavat yer shunday Allohning xizmatida qilib turadi. Allah Subhanahu shunday qo'llash uchun yıldızları yaratib qo'ydi, kechinde chiqadi. O'shal yıldızlar Allohning hukmi bilan qaysi vaqtda yaratilgan bo'lsa, o'shal vaqtdan beri chiqib turadi. Allah Subhanahu o'shal Allohning hukmini to'liq atqarib turadi, jana Allohga bosh egtiradi. Allah Subhanahu shunday kechdi kirgizdi insonlar shunday esolsin uchun. Allah Subhanahu shunday oyda yaratdi, o'shal oy 15 kunda kichkinari 15 kunda cho'ng'oy turadi. Allah Subhanahu o'shal oyni yaratgandan boshlab hech bir oyda shunday har bir oy to'liq yo'q bo'lib ketgan yo'q. Bir oy shunday chiqib turib olgan yo'q. Bir oy shunday to'lib turib olgan yo'q. Allah Subhanahu o'shal oy o'shal Allohning hukmi bilan kun sayin o'zgarib turadi. Kun sayin kichkinarib, kun sayin cho'ng'ayadi inshaalloh. Allah Subhanahu'ning hukmiga muhtoj o'shanda chiqish uchun dag'in. Allah Subhanahu kunni yaratib qo'ydi, kun dag'in o'shanda erta bilan chiqadi, kechindasi batat, o'sha erta bilan chiqqanday insonlar mendan foydalanib qolg'ila. Men bugungi kun qiyomatgacha qayta kelmaydi. O'shal kun botib ketdi, bizning bir umrimiz ketdi. O'shal kun rizq uchun, muzlash uchun Allohning hukmiga muhtoj. O'shal kun o'zining jaraqligini berish uchun o'zining Allohning hukmiga muhtoj. Allah Taala shunday kundagidaylar, kechagidaylar kunni chiqardi, biroq bulutlar bilan to'sib qo'ydi. O'shal bulutning ustida o'shal kun turadi, biroq Alloh Taala shunday bulutlar yaratib, bulut bilan kunni to'sib qo'ydi, jannat suv qilib qo'ydi. Ba'zida Allohning hukmi bilan bulutning kelishi jannat bulutlar shunday qarmayin desang qarmalmaydi. O'shunday ko'zga ko'ringan shunday bulut Allah Subhanahu shunday bulutlarni yaratib qo'ydi. Qanchalagan tonna jamg'irni olib chiqib shunday yerga seyladi. Qanchalagan saylardan selga da shuni seyinin. Allah Taala o'shani seyinindan kevzillarga foyda beradi, kevzillarga ziyon beradi. Allah Taala emneni qalasa o'shal zaman o'shal narsa bo'ladi, to'liq bo'ladi. Allah Subhanahu bir narsani yaratish uchun muhtoj bo'lgan emas. Allah Subhanahu o'sha vaqtcha hech bir narsaga muhtoj bo'lgan emas, bo'lmaydi tag'in. Allah Subhanahu shunday yerni yaratdi, yerning ustida shunday vaqt daraxtlarni yaratdi. Har bir daraxt o'zining millatini atqarib turadi. Suvdag'ini shunday o'zining millatini atqarib turadi. Suvdag'ini shunday kevir suv bor, shunday baliqlar uchun kevir suvlar bor, inson uchun ichganga yaraydi, kevir suvlar ichganga yaraydi. O'sha suv. O'shal suvni Alloh Taolo o'sha Qur'onda o'zi aytadi. Agarda o'shal har bir yerdan suv har qanday shunday shirin buloqlardan bizga suv berib qo'ygin. Agar o'shal suvni orqasiga qayradag'in qurg'oqchilik qilib yuborsak, kim sizlarga suvni bera oladi? Bu suv Allohning hukmi bilan yerdan chiqadi. Allohning hukmi bilan tong otadi. Allohning hukmi bilan kech kiradi. Agarda Alloh Taolo qarong'i qilib qo'ysa, kim bizga jariq bera oladi? Eğer Allah Taala jarık kılıp koyduğun bolsa, kim bizge karangını bere alat? Bardıq nerse, uşul yer alamı jaralangandan beri, uşunday Allah'ın hüküm bilen öz nuguda aylanıp hizmetini kılıp duradi. Şamaldagın özünün vagında, şamal Allah'ın hüküm bilen kelip duradi inşallah.
ошондой баардык нерсе аткарылып турат. Жана ушундай сууда дагы ушундай инсанга керектүү нерселер бар. Асманда дагы ушундай инсанга керектүү нерселер бар. Жерден Аллах Таала сиз менен бизди ушундай Адам алейхисаламды тупурактан жаратты, жана тупурактан рызкы берип койду, жана тупуракка кайра көмүлөт, жана кыяматта ушул тупурактан кайра тирилет. Алла Субхана Таала ушундай ар бир нерсени тартип менен кылып койду. Ошол тартип бойдон кетип атат. Алла Таала өзгөртпөсө эч ким өзгөртө албайт. Алла Субхана Таала ушундай жерден бизге көптөгөн мөмө жебиштерди берип койду. Алла Субхана Таала ушундай бир дарактын себебинен сиз менен бизге ушундай таамдарды жетирип атат. Ошол Алла Субхана Таала ушундай жыл сайын үзгүлтүксүз ушундай өрүк алма, ушундай эсепсиз неаматтарды берип атат. Алла Субхана Таала ушундай жерден ушундай каалаган нерсени жерден чыгарып берип атат. Баардыгы Алланын өкүмүнө муктаж. Ушундай жер сиз менен биз ошону кылышлык себебибиз эле. Алла Субхана Таала башка махлукаттарга караганда инсанды ушундай тик турган абалда чырайлуу кылып, акыл берип, ар бир адамга жөндөмдүүлүк берип, аялдарга ушундай өзүнчө жөндөмдүүлүк, эркектерге өзүнчө жөндөмдүүлүк берип, ушундай кылып жаратып койду. Алла Субхана Таала жаратты. Алла Субхана Таала тагдырды дагы жазып койду. Сиз менен биз кайсы убакта өтөбүз бул дүйнөдөн, канча жейбиз, эмне иш кылабыз, баардыгын Алла Таала жаратты, жана инсанга ушундай эрк берип койду. Жана ар бир инсан төрөлгөн инсан, ар бир төрөлгөн инсандан бир бейиштен, бир дозоктон жай кылып койду. Каала бейиштеги жайыңды куруп ал, каала дозоктогу жайыңды куруп ал. Бул дүйнө ахиреттин эгин дары. Бул дүйнөдө биз эмнени эксек, ахиретте ошону алабыз. Бул дүйнөдө бүгүнкү күндө ушундай ибадат кыла турган күн. Бул жер жүзүнө ушундай инсандарды Аллах Таала мен инсан жаратам дегенде фериштелер айтты, сен жер жүзүндө ушундай бузукулук жасап, бузукулук кыла турган, кан төгө турган ушундай инсан жаратасың деди. Алла Таала айтты, силер мен билгенди билбейсиңер. Ушундай инсан жаратты. Инсанды жаратканга чейин шайтан иблис жаралган. Шайтан иблис ушундай жер бетине түшүп, шайтан иблис ушундай сайда кылбаган жер кылган эмес. Ушундай даражасы көтөрүлүп фериштелерге сабак бере турган болгон. Шайтан иблис ушунчалык өзүнүн ушун текеберчилик болгон. Адам алейхисалам жаралгандан кийин адамга сайда кылгыла десе, мен оттон жаралганмын, адам тупурактан жаралган, мен буга сайда кылбаймын деди. Ошол себептен куфур болду, кафир болду, дозоку болду. Ошол инсан жаралгандан кийин ал кафир болду. Кыяматка чейин ошол Алла Тааладан ушундай шайтан суранды, мен өлбөйүн деди. Аны дагы берди. Мен инсандын каныда олоюн деди. Аны дагы берди. Андан кийин инсанды адаштыра турган жолдорду сурады. Ошундай аттын жалынын берди. Дагы ошундай аялдарды берди. Дозок ошундай аялдар менен дагы шайтан алады көп нерселерди азгырат экен да. Ушундай бүгүнкү күндө биз өзүбүзгө такабасак, өзүбүзгө бекем болсок, шайтандын алатын кулу болбойбуз, Алланын кулу болобуз. Алла Субхана Таала бул дүйнөнү тартип менен жаратып койгон. Ошол тартип менен кетип атат. Алла Субхана Таала ошол инсанды жаратты дагы, инсанды жарата эле коюп, рызкыңды таап же деген жок. Алла Субхана Таала инсандарды ушундай коомго жаратты. Инсан бул ушундай сыйына турган нерсе, инсан ушундай ишенче кылып жаратты. Ушундай буттарга жана башка нерселерге, күнгө, айга, ошол көзгө көрүнгөн нерселерге сыйынып кеткен себебинен Алла Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен ошол пайгамбарларды жиберди. Канчалаган пайгамбарлар келсе дагы өзү тарапка, Аллах тарапка чакырды. Элчи келди. Ошол пайгамбарлар Аллах тарапка чакырды. Пайгамбарларга ушундай корлук болду. Пайгамбарларга каршылык болду. Ошол пайгамбарларга Аллах Таала ошол жардам берди. Андан кийин эң төмөнкү даражадагы элге, ошундай араб элдери эң төмөнкү даражадагы эл эле. Жаныдагы ушундай чоң шаарлар бар эле, жаныда ушундай аскери күчтүү шаарлар бар эле. Ошол арабтарды басып алышка кудурети жетет эле. Бирок ошол жийиркенеде да ошону арабтарды басып алышка. Ошолордун жаман нерсеси бизге жугуп калбасын деп. Ушундай огородуна бирөөнүн сыйыры ушундай огородуга кирип калса, ошонун курсагын жарып чөбүн алат эле. Боюнда бар аял көчөдө кетип атса, эки киши бири-бирине мелдешип, успар алып, бири кыз десе, бири уул деп,
ошонун курсагын жарып көрөт эле, тирүү эле кыздарын көмөт эле. Ошондой бузуклук иштерге, ошондой надандылык жерге ошончолук чекке жеткенден кийин Аллах Таала өзүнүн мээримдүүлүгү менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар кылып жөнөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол пайгамбар болуп келгенден кийин ошондой биринчилерден болуп хадистен динди кабыл алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жөлөк таяк болду. Андан кийин Абу Бакр разияллаху анху динди кабыл алды. Абу Бакр разияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолугуп, "Эй, досум" деди. "Сени ушундай Курайш элдери жамандап атат. Ата бабалардын динини таштап башка бир жаңы дин алып келди деп жамандап атат" деди. Бул дин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен пайгамбармын жана Аллах тарапка чакырам деди. Ошондо Абу Бакр разияллаху анху эч бир суроо бербестен ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошо келме келип дин кабыл алды. Эки тоонун ортосунда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курсан болгончолук эч ким курсан болгон эмес эле ошондо. Абу Бакр разияллаху анху 2 күндүн ичинде 9 адамды динге эрчитип келди. Аллах субхана таала ошондой болуп дин жайылышына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам себепкер болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канчалаган Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай күн сайын эртең менен таза кийимде чыгып кетет эле, кечиндеси ушундай чаң болгон абалда келет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирөөгө барып ушундай айтат эле. Ушундай бирөө ал убакта эч кандай медресе жок эди. Ал убакта эч ким мусулман болгон эмес эле. Ушундай бирөө бетине ушундай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эшикти такылдатканда ачып бирөө түкүрөт эле, бирөө тупурак чачат эле. Бирөө экинчи мага карап келбей дейт эле, жаман сөз айтат эле, урушат эле, сөгөт эле. Ошол себептен ошондой курбанчылык болду. Ошол курбанчылык болду, дин көтөрүлгөн жок. Качан Алладан өкүм болду? Меккеден Мединага хижрат кылды. Меккеден Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага хижрат кылды. Меккеликтер нусрат кылып тосуп алды, ошол жерден дин аламга тарады. Дин аламга тарашына себепкер болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген сахабалар ушундай бекен болду. Ар бир сахабалардын жүрүшүндө, ар бир сахабалардын жихадында жана ошол сахаба энелерибизден катышкан. Сахаба энелерибизден катышып, олорго жөлөк талак болуп турган, ушундай күч берип турган Аллахтын өкүмү менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Фатима Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыздары ушундай келгенде ыйлады, атаке деп ыйлаганда ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кызым, сен атаңдын өлүп калышынан коркпогун. Ушундай дин жетет. Ар бир кийизден болгон, таштан болгон үйлөргө дин жетет. Кийизден болгон, таштан болгон үйлөргө дин жетет. Күндүн нуру тийген жерге чейин дин жетет" деди. Бүгүнкү күндө ошол Аллахтын өкүмү менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өкүмү менен сиз менен биздиги ар бир үйгө, Кыргызстан боюнча ар бир үйгө дин такалдап жетти бүгүнкү күндө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ким ээрчиди, бактылуу болду, ээрчиди, бактысыз болду. Ошол сыяктуу эле бул динди, бул ишти ким менин ишим деп кыла турган болсо, толук ийгилик. Эгер бул ишти жөнөкөй эле иш деп кала турган болсо, Аллах сактасын. Ошондой биринчилер кайсыл ишти кылып оңолсо, акыркылар ошол ишти кылмайынча оңолбойт деп койду. Биринчилер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды толук эргешти. Акыркылар биз үммөттөр Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды толук эргешсек, андан кийин бактылуулук иншалла. Аллахтын убадасы бар. Аллах Таала убадасына туруучу. Аллах субхана таала сиз менен биздин ниетибизди, кылган амалыбызды көрүп турат. Аллах Таала убадасына туруучу жана унутуп да койбойт. Аллах субхана таала ошол сахабалар Аллахтын өкүмүн аткарып пайгамбарыбызга толук эргешти. Алардан Аллах Таала ыраазы болду. Тиригинде эле силер бейиштиктиңер деп койду. Ал ошол эң төмөнкү даражадагы элдер кыяматка чейинки эң жогорку даражадагы эл болду. Тарых беттеринде аты өчпөй турган разияллаху анху болду. Аллах алардан ыраазы болду. Ошондой даражадага көтөрүлдү. Олар эмне кылып көтөрүлдү? Аллахтын толук өкүмүн аткарды, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга толук эргешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айтты: "Силер ондон бирин кылсаңар нажат таппайсыңар. Менин үммөтүм келет. Ондон бирини таштап кое турган болсоңор нажат таппайсыңар. Менин ушундай үммөттөрүм келет. Ондон бирин кылса дагы нажат табат" деп. Бул иш пайгамбарчылык иш эди. Бул жөнөкөй иш эмес эле.
sahabalar uşunday to'liq ergashgan sebebini Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga o'shunday keybir narsani aytgan, keybir narsani ko'rsatib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'shul ajillik qilishdi, namoz o'qishdi, o'shunday diniy jana dunyolik ishni qanday qilishni ko'rsatib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir tuqqan bilan muomalani ko'rsatib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayol bilan erkak qanday ayol bilan erkakning muomalasini aytib ketgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga to'liq ergashganlar baxtlidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam men sahobalarim julos deyapti dedi. Kim izini ergashib, kim izini qarmay turgan bo'lsanglar, sizlar adashmaysizlar dedi. Emne uchun kun degan yo'q, oy degan yo'q, yulduz dedi. Yulduzlar hech qachon o'chmaydi. Yulduzlardan hech kim ayib topa olmaydi. Kun dey turgan bo'lsa, kun burko bo'ladi. Oy dey turgan bo'lsa, oy yo'qolib ketadi. Yulduzlar o'shol Yıldızlardan hech kim ayıp tavbat. Oşol sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men sahabalarim yıldız siyahtır dedi. Oşol qiyomatgacha nacha o'chmay turgan ulug' ishni qildi. Oşol ishning sebebinden Alloh taololar darajasini ko'tarib qo'ydi. Kimde kim oşol ishni qila turgan bo'lsa, o'shalarga borib qo'shiladi inshaalloh. Allohning va'dasi bor. Bu yo'lda to'liq Allohning va'dasi bor, yana foyda bor. Bu yo'ldan Alloh yo'liga chiqib ziyon topgan hech kim yo'q. Bugün günde Allah'ın yolu oşunday Kırgızistan'a oşunday verildi. Bu iş oşunday Kırgızistan'a verildi Allah'ın hükmünden. Ve oşul kançalagan içe turganlar var ele. Kançalagan oşunday buzulup gide turan korkunçta semiyalar var ele. Oşalar oşunday talim edilgen sebebinden Allah'ın uluktuğu bolğan sebebinden oşaların ara içe turgan bolsa oşaların oşunday oşanın rahatını yüreğini oşanın rahatını Allah Teala yüreğinden alıp koydu. Keyir yerlerde şuna kumar oynadılar, oşanın rahatını Allah Teala yüreğinden alıp koydu. Keyir yerlerde şuna zina oladılar, oşanın rahatını Allah Teala yüreğinden alıp koydu. Oşanda köp nesiller, köp zaman nesiller boylu tıyıldı. Oşanda Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri okulgan yerde nur var inşallah. Oşanda Allah'ın cin alışı olgan yerde nur var inşallah. Oşol nur taragan sebebinden Allah Teala'ların yüreğinden oşol jaman işlerden köp oşunday jaman işlerdi kıla turgan nerseler to'xtaldi. Oşunday Allah'ın hükmü bilen siz menen bizge oşunday mehnat kelgen sebebinden kançalagan bir to'g'anda, kançalagan semirler birikti, kançalagan yaşalar özgördü. Murda oşunday Şunday televizordan görgen nerselerge at koya turgan bolsak, bugün inşallah şunday atlarыбыз özgörtüp kaldı. Şunday eптеп kılgan, bul işte eптеп kılgan sebebinden dagın ballardan, kızlardan, şunday yaş kızlardan, ballardan, şunday sahabaların atlarına koyulup kaldı. Sahaba enelerimizin atlarına koyulup kaldı. Bul işte şunday kolubuz uçu menen eптеп kılgan sebebinden. Eğer bul işte Peygamber ko'rsatib ketgендей sahabalar kıla turgan bolsak, oşalardan yaşabı kelet. Oşalar bir sahaba şunday ajatxonada oturup böyle şunday 2 yılda rizqisini taup algan. Şunday ajatxonada otursa bir çıçkan çıktı, çıçkanın balası. Topusu menen şol çıçkanın balasını jabıp koysa, şol çıçkanın nenesi bir altınды südürüp çıktı. Dağı otursa dağı bir altınды südürüp çıktı. Oşanda etip 7 altınды südürüp çıkıp andan keyin kaltasını südürüp çıktı. Başka yok degen belgisini kıldı. Allah Teala oşol bul işti to'liq qila turgan bolsak, bul işti g'ayibdan rizq berip qo'ysin menen bizge. Bu işe biz gayipten rızk Allah Teala oşol vaqtdagi gayipten bergen rızkı Allah hazırdagan Allah. Biroq biz oğa dayar emasmiz. Eğer oşul yerde oturup da gayipten Allah Teala beret. Maryam enemiz 4 burçtun içinde oturup 4 dualı Maryam enemiz 4 dualının içinde oturup şu жаңы çıkan yüzümden жаңы uşunday pişip turgan möveçeylerden jegen. Allah Teala to'liq oşunday berip turgan. Musa aleyhisselam kavmi Firavundan kutulganda 40 yıl bedenin etini berip turgan. Allah Teala şunday bere beret. Allah Teala'nın aldığında bu dünya hor bolgan avalda. Allah Teala bu dünyani jaratıp karagan emes. Ahirette de karabay. Allah Teala'nın aldığında bu dünya kadir baktı emes. Allah Teala'nın aldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir amalık ve kadir baktı. Allah Teala bu dünya Allah Teala'nın aldığında bu dünya kadir baktı bolganda kafirlarga bir tamçı su vermek emes. Allah Teala bu dünyanın kadir barkı yok. Bu dünyanı
Allah Taala'dan bул дүйнөнү сурай турган болсок, берет, бирок ахиретте эчтеке жок. Allah Taala'dan ахиретти сурай турган болсок, бул дүйнөнү берет жана ахиретти дагы берет. Кимдеки ошол пайгамбарыбызга толук эргешип, сахабаларга толук эргешип, ошолор кылган ишти кыла турган болсо, бул дүйнөнү Аллах Таала ошондой хор болгон абалда ээрчитип коет. Алланын вадасы бар. Алла Таала сиз менен биздин артыбыздан бул дүйнөгө хор болгон абалда ээрчит. Бул дүйнөнүн эч кандай чымынын канатын чалыктаган кадыр баркы жок. Ушундай бир падыша бар эле. Ошол падышанын мурдуна чымын кирип кетти. Ошол падышачылыгы ушундай чоң падышачылыгы бар эле. Ошундай аскерлери бар эле. Ошондой падыша эле. Бүт бар жокко күчү жетет эле, кудурети жетет эле. Бир чымынга күчү жетпеди. Ошол мурдуга кирип кетти. Жанында турган кулуга айтты, ур деди. Мурдуга урса, чымындын ооруганы басылып калат. Кул ушундай уруп чарчап, акыры кул ушундай өзү кул, бирок ошол бут кийими менен алып, ошол падышаны пешенесиге уруп атат. Ошол урган сайын чымындын ооруганы калат. Урбаса, ушундай чымын катуу оорутат. Ошондой этип ошол падыша 40 жыл кордук көрдү. Өзүнүн ушундай падышалары, өзүнүн ушундай дүйнөсү ага жардам берген жок. Акыры ушундай адамдар качып калды ошол падышадан. Ошол падышаны ура берип адамдар качып калды. Ушундай акча берип урдура турган болду. Ошондой этип хор болгон абалда дүйнөсү, бийлиги, мадак, даңкы бар эле, бирок жардам берген жок, хор болгон абалда өлдү. Өлгөндөн кийин ушундай чымын чыгып келди, бир канаты сынган. Ошол чымынга айтты, ушул падышанын падышачылыгын сага берейикпи десе, падышанын падышачылыгы мага керек эмес. Мага бир канатымды түзөп берсеңер, мен өзүм рызкымды таап алам деди. Бир канатыны инсан түздөй албайт, Аллахтын колунда. Бул дүйнөнүн кадыр баркы чымынын канатынчалык дагы жок. Бул дүйнөнү ушундай, муну айткандан максат дүйнөнү кылбай коюшлук эмес. Дүйнөнү дагы кылыш керек. Бир саха Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир сахаба келип, өзүнүн колу жукайлыгы жөнүндө ушундай арызданды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошого үйүңдө эмне бар деди. Бир кездеме бар десе, ошону алып кел сатып, ошону базарга апарып сатып, 2 дирхамга, 1 дирхамга үйүңө азык түлүк алып, 1 дирхамга балта алып, ман алдыма кел деди. Ошондо бир балта алып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз колдору менен балтага сап жасап берип, 15 күн менен көзүмө көрүнбөй отун алып сат деди. Ошол сахаба 15 күн отун алып сатып, 15 дирхамга иштеди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жашоодун кандай кылыштуулугун көрсөтүп кеткен. Сахабалар ушундай дүйнө ишин кылат эле жана ахирет ишин да кылат эле. Бүгүнкү күндө ахирет ишини ошол Алла жолуга чыгышлыктан, силердин аялыңар, бала чакаңар ушундай токтоп калат деген соодаңар, малыңар ушундай Алла жолунан тоса турган болсо, Алланын азабын күтөргүлө дейт. Сиз менен биз ушундай бир акыл келсе, биз башка жактан көрөт экенбиз. Сен ушундай дебегиңде ушундай болбойт эле деп бирөөдөн көрөт эле экенбиз да. Жок, бизге ташкил келдиби? Алланын өкүмү ошол ташкил келди. Алла Таала сиз менен бизге ушундай рахмат жаады. Алла Таала сиз менен биздин назарыны салды. Ташкил келди. Алла жолуга чыккыла деди. Алла жолуга чыккыла дегенде чыгып кеттигиле деди. Алла жолуга чыккыла дегенде ким чыгып кетсе ошол утту. Ким чыгып кетпеди ошол утулду. Кандай эле ушундай курма пишип турган убак эле. Ушундай курма пишип турган убакта өтө алыска ушундай жихад деди. Курма өрүк сыяктуу. Өрүк ушундай пишкан убакта терип албасаң эзилип калат. Ошол курма дагы ошондой болгон экен. Ошол курма пишип турган убакта жихадка, Алла жолуга жихадка деди. Ошол курманы эки жүздүүлөр курманын таштап кетиштен шылтоо таап калды. Алла жолуга кеткен курмалар ошол жылдагы курмага караганда чоңураак курма болду жана бир жылда 2 жолу түшүм бере турган курма болуп калды Алланын өкүмү менен. Азырга чейин Меккеге насип кылып баргандар айтып атат, ошол курма даамы дагы башкача, берги курмаларга караганда чоңураак. Алла Тааланын жолуна чык дегенде өкүм келсе чыга турган болсок, иншалла утабыз. Сахабалар бул менетти кылып кеткен. Аллах аларды мактап койгон Куранда. Ушундай бир Кыргызстанда дагы ушундай дамлалар бар. Алхамдулилlah, Аллах алардан разы болсун. Бир дамылла ушундай Кыргызстанда ушундай.
men ушундай дават мээнетиге келгенге чейин Арабияга бардым дейт. Ошол Арабияда барсам, ушундай арабтар бардык мөө жемиштин бардыгын жеп отурат. Буларды силер каяктан алдыңар десе, биз жебеген нерсени жеп отурасыңар десе, Аллах Таала должен дептир. Аллах Таала бизге бергенге Аллах Таала бизге берет. Себеби дептир, биздин ата-бабаларыбыз бул динди кылган. Мекке менен Мадинада жер титирөө болбойт жана алар эч бир ушундай жакырчылык болбойт. Кыяматка чейин ошондой болуп кетет алар. Себеби ал жерде пайгамбарыбыздын курбанчылыгы, сахабалардын курбанчылыгы болгон. Сиз менен биз дагы ушул мээнетке, бул мээнетти кыла турган адам, бул иш деп сезип, ошол ишти кыла турган адам тоокел боло турган болсо, иншалла Аллах Таала берет. Жана ушундай бул ишти кылып өткөн адамдын жет атасын Аллах Таала кечирет. Бул ишти кылган адамдын зүрриятын Аллах Таала Sırat-ı Müstakim'e bağışlayın. Bu işte inşallah öte çoğun jardam var. Bu işte öte çoğun sır var. Bu işin arkasında şunday fayda var. Bu işte şunday. Bu yolga çıkmandan başlap, bu yol tarbiyat yolu. Bu yolga çıkıp yürgönөбүз. Bu yol çıkkandan maksat, bu yolga çıkkandan maksat uşul Allah yolunda kanday yürüsök, uyda dagы ошондой жүрүш. Allah Taala ошондой tarbiyat, sizlerin bizge ошондой tarbiyat көрсөтүп кетти. Allah Subhanahu Taala чыныгы падишалардын падишасы. Биз кайсы нерсени туура айткан болсок, Аллахтын өкүмү менен кайсы нерсени туура эмес айткан болсок, өзүбүздүн кемчилигибизден бул ишти дагы биз жүргөнөбүз деп жүрөбүз. Бизде дагы илим жок. Ушул Алла жолуга чыгыш менен Алланын бул ишти кылып зыян тарткандар эмес. Кандай эле базарда дагы ушундай нак сода жакшы көрөт. Бул жолуга ошондой нак жазылыңыздар. Бул жолуга ушундай жазылып, бул жолуга чыгып калыңыздар. Кандай эле ушул пандемия убагында чыга албай калдык, мечитке дагы бара албай калдык. Бул ишти кылам деп, бирок ушул оорудан кутулса, Алла Таала ушул оорудан кутулса, ушул ишти кылам деген канча бир туугандар бар эле. Бул иш ачылгандан кийин инсан экен дагы кыла албай калат экенбиз да. Бул оору кеткенден кийин инсан экенбиз дагы унутуп калат экенбиз ошол ооруду. Ошол убакта канчалаган бир туугандар ушул оорудан, я Алла, ушул оорудан сактасаң, мен сенин жолуңа чыгам деген канчалаган бир туугандар бар эле, бирок чыга албай калды. Аллах Таала ошолорго дагы товфик, инсаф, афият берсин иншалла. Бул ишти бардыгыбызга өмүрүбүздүн аягына чейин кылганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин. Сиз менен биз өзүбүздүн акылдуулугубуз менен, siz менен биз өзүбүздүн ушундай чечендүүлүгүбүз менен, siz менен биз ушундай бир пулубуз барлыгын, байлыгыбыз себебинен бул жолго чыккан жокпуз. Бул жолго Аллах Таала тандап чыгарды. Бул жолдо иншалла, бул жолдо ушундай бир жакшы амал кыла турган болсок, ошо эстелентип 10 эсеге көбөйтүп берет. Бул жолдо бирөөлүк гыйбат кылып жаман